प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करदा कि तुसीं सारे खुश होवोगे। अज का साडा टॉपिक है बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, समाजिक सत्रीकरण के आधार। तो समाजिक सत्रीकरण के आधार मेनली दो तरह के है। नंबर एक, बायोलॉजिकल बेसिस यानी कि जीव विज्ञानिक आधार। सैकेंड है समाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेसिस। तो मोटे तौर पर यानी कि ये दो किस्म पाई जांदियां ने। तो सब तो पहला असी लवांगे बायोलॉजिकल बेसिस, जीव विज्ञानिक आधार। तो इस दे विच अगे जो पॉइंट है, असी सब तो पहला पॉइंट लै रहे हैं सैक्स, लिंग। तो सैक्स के आधारित मोटे तौर पर असी टोटल पॉपूलेशन मोटे तौर पर दो भागों के विच वंडते हैं, मेल एंड फीमेल। जदों मेल ते फीमेल का सिस्टम जिहड़ा है वंडिया जाता है, यानी कि मर्द ते औरत का सिस्टम वंडिया जाता है, तो आटोमैटिकली सारा कुछ सिस्टम दे विच वंडिया जाता है। मतलब कि जदों असी कहांगे मेल ते फीमेल, मेल दे काम वखरे, फीमेल दे काम वखरे, डिफरेंट टाइप्स ढंग नाल जिहड़ा है मेल ते फीमेल एक्ट करना। हुण जे असी पुरातन समाजां तो लैके हुण तक दे सिस्टम नूं ते भी नज़र मारीए तो मेल की करते हैं, मोटे तौर पर अपने परिवार नूं पालन दे लई आर्थिकता का बोझ उठाते हैं, इकनॉमिक वर्ड। तो पिछले समाजां दे विच भी मेल जिहड़ा है वो कमा के लिआंदा सी, ते हुण भी मोटे तौर पर जिहड़ा है कमा के लिआंदा है। पर सिस्टम दे विच हुण थोड़ा बहुत तब्दीली आ गई कि औरतां भी जिहड़ियां हैगियां जॉब करदियां ने जां कमा के लिआंदियां। ते मोटे तौर पर जे असी औरतां दे सिस्टम नूं देखीए, फीमेल दे सिस्टम नूं देखीए, तो उन्हां दी मुख जिम्मेवारी की है। मुख जिम्मेवारी दे विच जिहड़ा है मोटे तौर पर घर परिवार नूं देखना, घर परिवार यानी कि अपने हाउस होल्ड नूं दी साम संभाल जिहड़ी हैगी है वो औरतां दे जिम्मे आती है। ते दूजी बच्चों का पालन पोषण, नर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो भी हैगी है पालन पोषण, उसका सारा काम काज जिहड़ा है औरतों के जिम्मे आंदा मोटे तौर पर। तो आटोमैटिकली जदों कहने का मतलब ये है कि असी टोटल पॉपूलेशन नूं दो भागों के विच वंड दिंदे हैं, तो सानू सारा सिस्टम जिहड़ा है दिखाई देन लग जाता कि मर्दां दे जां मेल दे काम की ने, औरतां जां फीमेल दे काम की ने। इस ढंग नाल सारी स्ट्रैटिफिकेशन जिहड़ी है वो क्लीयर आ जाती है। स्टेटस वाइज भी कौन उच्चा है कौन नीवा है, सब गल जिहड़ी हैगी है। क्योंकि मोटे तौर पर हुण तक असी यही समझते रहे हैं कि औरतों का स्टेटस मर्दों के मुकाबले नीवा है, पर अज के दौर के विच जिहड़ा है सिस्टम चेंज होया है कि तकरीबन बराबर है। पर फिर भी जिहड़ा है तुसी इसनूं देख सकते हो किते ना किते कि स्टेटस वाइज जिहड़ा तुसी नज़र मार सकते हो कि स्टेटस वाइज सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो किते ना किते सानूं नज़र पैंदियां ने। तो थर्ड कैटागरी भी एक मेल तो फीमेल तो इलावा भी है, जिसनों असी हिजड़े कह दिंदे आ, पर या यूनिक कह दिंदे आ। तो वो किसी कैटागरी दे विच यानी कि इन्नी उसनों असी एक्टिवली जां सोसाइटी दे विच किते उसका बहुता रोल नज़र नहीं आता। तो मोटे तौर पर मेल तो फीमेल जिहड़े हैगे वो नज़र आते हैगे। तो ये सीगा साडा पहला यानी कि सैक्स के आधार। दूजा है जी उम्र, एज। हुण जदों असी एज दे उत्ते नज़र मारते हैं,
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ: ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਯੂਥਨੈਸ ਤੇ ਓਲਡ ਏਜ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਡਲਟ ਜਾਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ 3 ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਈਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਟੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਰੇਸਸ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ: ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ, ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੋਕ; ਮੋਂਗਲੋਆਇਟ, ਭੂਰੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੋਕ; ਨੀਗਰੋਇਟ, ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰੇਸਿਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਬਰਥ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬਰਥ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ, ਫਿਰ ਵੈਸ, ਫਿਰ ਸੂਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 4 ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਿਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੀਵਾਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿੱਤੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ IAS ਆਫੀਸਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 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 ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਦੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੇਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਅਸਟੀਮਡ ਡਿਗਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਟੀਮਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸ, ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਬੇਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਆਸਤਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਸਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਚੁਅਲਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੋਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ, ਮੰਤਰੀ,
MLA MP ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਖੀਏ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।